یہوشوا ہمشیاہ کے نام میں آپ سب کو شبات شلوم۔ ہم سیکھ رہے ہیں اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑیں۔ آج 11واں پوائنٹ ہے اور ہم اس پر 10 پوائنٹ سیکھ چکے ہیں۔ جن لوگوں نے 10واں پوائنٹ نہیں سنا یا نہیں دیکھا وہ یوٹیوب چینل سفیان بی ایم یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتا ہے۔ ایک سوال جو ہے کلیسیا میں سے بھی کیا جا رہا ہے اور سوشل میڈیا سے بھی ہمیں موصول ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جی آپ یہ کہتے ہیں کہ پولس رسول نے اور دیگر رسولوں نے، یہوشوا ہمشیاہ نے جو منادی کی ہے یا رسولوں نے جو خطوط لکھے ہیں وہ 10 قبیلوں کو لکھے ہیں، تو پھر غیر اقوام جو جنٹائل ہیں یعنی جو جدوم سے پیدائشی غیر اقوام ہیں، تو ان کے لیے کیا خدا کی نجات نہیں ہے یا ان کا کیا بنے گا؟ ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ کویشچن جو ہے وہ ہمیں موصول ہو رہا ہے اور یہ بڑی تعداد سے ہمیں جو ہے وہ سوال کیا جا رہا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ اس موضوع کو سننے کے بعد ان کا جھکاؤ جو ہے وہ اسی طرف جا رہا ہے اور وہ یہی سوچ رہے ہیں کہ غیر اقوام کی اہمیت یا وقت خدا کے نزدیک کیا ہے۔ اچھا، مسیحیت میں یا آپ یورپ میں، پاکستان میں، جہاں بھی آپ مسیحیت کی جو تعلیم ہے اگر وہ دیکھیں تو اس میں زیادہ تر یہ سکھایا گیا کہ جی جو لوگ غیر اقوام سے ایمان لا رہے ہیں اور توبہ کر رہے ہیں ان کو نجات اس لیے مل رہی ہے کیونکہ فضل ہو گیا ہے، کیونکہ فضل ہو گیا ہے، یہوشوا ہمشیاہ آ گئے تو غیر قوموں کے لیے بھی دروازہ کیا ہو گیا ہے؟ کھل گیا ہے۔ اچھا، میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فضل بھی شروع سے ہے اور یہوشوا ہمشیاہ بھی شروع سے ہی ہے۔ ہاللیلویہ۔ ظاہر وہ 2000 سال پہلے ہوا ہے، ظاہر وہ 2000 سال پہلے ہوا ہے، لیکن چونکہ ہم مانتے ہیں کہ یہوشوا ہمشیاہ بدن میں خدا کا بیٹا اور روح میں یہوہ ہے، ہاللیلویہ، لہذا یہوہ ازل سے ہے۔ غیر قوموں کے لیے دروازہ 2000 سال پہلے نہیں کھلا۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ غیر قوموں کے لیے دروازہ 2000 سال پہلے کھلا ہے تو پھر تورات کی، انبیاء کے صحیفوں کی نفی ہوگی، کیونکہ تورات کے اندر یہ باقاعدہ طور پر تعلیم دی گئی اور خدا نے یہ حکم صادر کیا کہ غیر قوموں کے لیے وہی شرع ہوگی جو بنی اسرائیل کے لیے ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ خروج کی کتاب اس کا 12 باب آیت نمبر 38 میں لکھا ہے، اور ان کے ساتھ ایک ملی جلی گروہ بھی گئی اور بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور بہت چپائے ان کے ساتھ تھے۔ لکھا ہے کہ جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو ایک ملی جلی بھیڑ ان کے ساتھ وہاں سے روانہ ہوئی۔ کیسی بھیڑ؟ ملی جلی، یعنی ان میں نسل اسرائیلی کے علاوہ جو ہے غیر اقوام بھی تھے، جو جنوب سے غیر اقوام تھے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا نے غیر اقوام کے لیے جو نجات کا دروازہ ہے وہ 2000 سال پہلے نہیں کھولا بلکہ عہد عتیق میں ہی کھول دیا تھا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، مارو کاشم۔ گنتی 11 باب آیت نمبر 4 میں بھی لکھا ہے، اور جو ملی جلی بھیڑ ان لوگوں میں تھی وہ طرح طرح کی حرص کرنے لگی، اور بنی اسرائیل بھی پھر رونے اور کہنے لگے کہ ہم کو کون گوشت کھانے کو دے گا۔ اور اگر ہم گنتی 15 باب آیت نمبر 15 دیکھیں اور 16 دیکھیں تو یہاں لکھا ہے مجمع کے لیے، یعنی تمہارے لیے اور اس پردیسی کے لیے جو تم میں رہتا ہو، نسل در نسل سدا ایک ہی آئین رہے گا۔ خداون کے آگے پردیسی بھی ویسے ہی ہوں جیسے تم ہو۔ کیسے؟ پردیسی یعنی غیر اقوام جب شریعت کو مان لے اور اسے قبول کر لے تو اس کے لیے شریعت ویسی ہے جیسی بنی اسرائیل کے لیے ہے، اور وہ ویسا ہی سمجھا جائے جیسا بنی اسرائیل کو کیا کیا جاتا ہے؟ سمجھا جاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور قانون یہاں پر خروج 12 باب میں ہی لکھا ہوا ہے، اور آیت نمبر 40 سے لے کر تقریباً آپ 51 تک دیکھیں تو وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی اجنبی فسا کرنا چاہے، کیا کرنا چاہے؟ تو وہ اپنا کیا کرائے؟ ختنہ کرائے، اور فسا کی رسم کے مطابق وہ کیا کرے؟ فسا کرے۔
اور تب وہ ویسا ہی سمجھا جائے گا جیسا کہ اس ملک کی پیدائش ہے. یہ حوالہ اگر آپ پڑھ دیں خروج کی کتاب 12 باب ہے, آیت نمبر 40 سے شروع کر دیں, بلکہ 38 سے ہی شروع کر دیں, اور آپ کو یہاں لکھا ہوا ملے گا. اچھا, یہوہ پاک خدا نے یہاں کہا ہے کہ اگر کوئی غیر اقوام سے ایمان لا کر توریت کو مانتا ہے, خدا پر ایمان لاتا ہے اور اپنا ختنہ کروا لیتا ہے اور فسح کو اسی رسوم کے مطابق مناتا ہے جیسا کہ خدا نے بتائی ہے, ہاللیلویہ, تو وہ کیسا سمجھا جائے؟ آپ سب کی آواز کیسا؟ ٹھیک ہے, وہ بھی پیچھے ہم نے پڑھ لیا. نہیں, ایک اور چیز وہاں لکھی ہوئی ہے, اسے بائے برتھ اسرائیلی سمجھا جائے. کیسا؟ بائے برتھ. یہ بائبل کی بات ہے. یہ کیسی بات ہے؟ یہ الہام ہے, یہوہ پاک خدا کے منہ سے نکلی ہوئی بات کہ وہ بائے برتھ اسرائیل سمجھا جائے, مانا جائے. کوئی شخص اس پر انگلی اٹھا کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ تو یہودی نہیں ہے, کہ تو اسرائیلی نہیں ہے. بات کو سمجھ رہے؟ بے شک نیت اندر سے مذہب کے ساتھ چلنے کی ہو. اب بہت سارے لوگ سوچ سکتے ہیں کہ پاسٹر صاحب آپ تو خضری یہودیوں کے بھی پیچھے پڑے ہوئے ہیں. خضری یہودی تو توریت کو مان کر ویسے ہی فسح مناتے ہیں اور انہوں نے اپنے ختنے بھی کرائے, تو ان کو آپ یہودی کیوں نہیں مانتے؟ اصل میں ان کے ایجنڈے میں اور توریت کو مان کر توریت کے تابع رہنے والے بندے کے ایجنڈے میں فرق ہے. ٹھیک ہے نا جی. آج جو ویڈیو میں نے اپلوڈ کیا آپ اسے دیکھیے گا کہ خضری یہودی جو ہے وہ نیو ورلڈ آرڈر لا رہے ہیں اور پوری دنیا پر کیا کرنا چاہتے ہیں, وہ راج کرنا چاہتے ہیں اور اینٹی مشیاخ کو لا رہے ہیں. کس کو لا رہے ہیں؟ تو لہٰذا وہ تورا کی نفی کر رہے ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ تورا کی نفی کر رہے ہیں. اس لیے وہ نہ بیبلیکل یہودی ہیں اور نہ ہی بائی برتھ ہیں. بات کو سمجھ رہے ہیں؟ تو جو خدا نے یہاں قانون ٹھہرایا ہے تو کوئی شخص بھی اسرائیلی ہو سکتا ہے, لیکن کیسے؟ قانون یہ ہے کہ وہ خدا کی توریت کو مانے, نمبر 1. نمبر 2 کہ وہ فسح کو اسی رسم کے مطابق منائے جیسی خدا نے بتائی اور اپنا ختنہ کرائے. اپنا کیا کرائے؟ ختنہ کرائے. یہ ہے شرط. یہ کیا ہے؟ اور اگلا جملہ کسی انسان کا نہیں ہے. اگلا اصول کسی بھی انسان کا نہیں ہے. اگلا جملہ کسی انسائکلوپیڈیا کا حصہ نہیں ہے. اگلا جملہ کسی یہودی روایت کا حصہ نہیں ہے. اگلا جملہ کسی قوم کا بنایا ہوا نہیں ہے, بلکہ یہوہ پاک خدا کے منہ سے نکلا ہوا ہے. اس نے یہ کہا کہ تب وہ ایسا ہی سمجھا جائے جیسا کہ وہ اسی ملک کی پیدائش ہے, یعنی اسے بائی برتھ اسرائیلی مانا جائے. ہاللیلویہ. بارو ہاشم 12:24 جی پڑھ دیں ذرا. نہیں 38 سے پڑھنا ہے, 40 تک 50 تک پڑھ دیں. اور ان کے ساتھ ایک ملی جلی گروہ بھی گئی اور بھیڑ بکریوں اور گائے بہل اور بہت چپائے ان کے ساتھ تھے, اور انہوں نے اس کندھے ہوئے آٹے کی جیسے وہ مصر سے لائے تھے بے خمیری روٹیاں پکائیں, کیونکہ وہ اس میں خمیر دینے نہ پائے تھے, اس لیے کہ وہ مصر سے ایسے جبرن نکال دیے گئے کہ وہاں ٹھہر نہ سکے اور نہ کچھ کھانا اپنے لیے تیار کرنے پائے. اور بنی اسرائیل کو مصر میں بدوباش کرتے ہوئے 430 برس ہوئے تھے, اور ان 430 برسوں کے 41 برسوں کے گزر جانے پر ٹھیک اسی روز خداوند کا سارا لشکر ملک مصر سے نکل گیا. یہ وہ رات ہے جسے خداوند کی خاطر ماننا بہت مناسب ہے, کیونکہ اس میں وہ ان کو ملک مصر سے نکال لایا. خداوند کی یہ وہی رات ہے جسے لازم ہے کہ سب بنی اسرائیل نسل در نسل خوب منائے. پھر خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ فسح کی رسم یہ ہے کہ کوئی بیگانہ اسے کھانے نہ پائے. کوئی بیگانہ اسے کھانے نہ پائے. فسح اجنبی کے لیے نہیں ہے, کسی غیر قوم کے لیے نہیں ہے, لیکن اجنبی کو شامل ہونے سے بھی منع نہیں کیا گیا. اگر کسی اجنبی نے فسح کرنی ہے تو شرط رکھی خدا نے, یعنی یہ قانون بنایا. وہ قانون کون سا ہے پڑھیے گا. لیکن اگر کوئی شخص کسی کا زر خرید غلام ہو تو تو نے اس کا ختنہ
कर दिया हो तो वो उसे खाए। हाँ जी, अगर तूने उसका क्या कर दिया हो, खतना, तो वो उसे क्या करे, खाए। आगे, और अजनबी और मजदूर उसे खाने ना पाएं, और उसे एक ही घर में खाएं, यानी उसका जरा भी गोश्त तू घर से बाहर ना ले जाना, और ना तुम उसकी कोई हड्डी तोड़ना। आगे बढ़ते। इसराइल की सारी जमात उस पर अमल करे, और अगर कोई अजनबी तेरे अगर कोई अजनबी तेरे साथ मुकीम हो और खुदावंद की फसा को मानना चाहता हो, खुदावंद की फसा को मानना चाहता हो, तो उसके हाँ के सब मर्द अपना खतना कराएं। उसके यहाँ के सब मर्द अपना क्या कराएं, खतना कराएं, और तब वो पास आकर फसा करे, तब वो पास आकर क्या करे, फसा करे। और उसके बाद क्या होगा, यूं वो ऐसा समझा जाएगा गोया उसी मुल्क की उसकी पैदाइश है। हालेलुया। ये जुमले जो है बड़े तवज्जो के मरकूज है, इस पर अपनी तवज्जो जो है वो आप जरा मरकूज करें तो आपको पता चलेगा कि ये इल्हाम है। ये क्या है, ये यहोवा के अल्फाज हैं, और यहोवा के जो मुंह के अल्फाज हैं उससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। हालेलुया। यहाँ सारे एनसाइक्लोपीडिया, सारी रवायतें, सारे यहूदी कानून, जो कुछ भी है वो सारे फारिग हो जाते हैं इसके सामने। हालेलुया। और यहोवा ने जब कह दिया कि भाई खतना कराना रस्म के मुताबिक फसा करनी है और तौरेत को मानना है, तो तुम क्या हो, वैसे ही जैसे इसराइली है, तुम उनकी ही मान दो, तुम्हें वैसा ही समझा जाएगा जैसे बाय बर्थ इसराइली को समझा जाता है। हालेलुया। बारूक हाशिम। अच्छा, रूत पर भी हम सब गौर करेंगे। रूत मुआबी कौम में से है। रूत जो है वो मुआबी है। रूत अपनी सास को कहती है कि मैंने तेरे साथ जाना है, और उसकी सास कहती है कि भाई तू मेरे साथ ना चल, तू यहीं रह। लेकिन उनके अंदर एक तकरार होती है, एक बहस होती है, और आखिरकार रूत गालिब हो जाती है अपनी सास पर। और वह रूत एक जुमला कहती है बड़ा प्यारा। रूत अपनी सास से कहती है, तेरा खुदा मेरा खुदा, तेरा खुदा मेरा खुदा, और तेरे लोग मेरे लोग। हालेलुया। लेकिन पाकिस्तान में मामलात कुछ डिफरेंट है। पाकिस्तान में जो है हमारी जो कौम है वो ये कहती है इसराइल को कि तेरा खुदा मेरा खुदा। दुआओं में भी हम कहते हैं अब्राहम के खुदा, इसहाक के खुदा, यकूब के खुदा, हमारे खुदा है जी। लेकिन जो अगला जुमला है वो रूत की मानद नहीं है। तेरा खुदा मेरा हमारा खुदा, लेकिन तेरे लोग तेरे ही लोग। लोगों को एक्सेप्ट नहीं करना, खुदा को एक्सेप्ट कर लेना है लेकिन लोगों को नहीं करना। यहोशुआ की तालीम देखें, यहोशुआ ने कहा कि नजात यहूदियों में से। नजात किन में से है, यहूदियों में से। और रूत ने भी कहा, सिर्फ उसने खुदा को कबूल नहीं किया, उसने इसराइल को भी कबूल किया। उसने कहा तेरे लोग मेरे लोग, तेरा खुदा मेरा खुदा, और तेरे लोग मेरे लोग। तो उसने तौरात को भी कबूल किया, उसने कौम को भी कबूल किया, और खुदा ने उसको। और आप देखें बहुत सारे लोग कहते हैं जी मसाया एक गैर कवाम औरत में से पैदा हुआ, रूत से। ठीक है जी, मसाया का जो निस्ब है तो रूत में से। तोरा कहती है कि जो कोई तौरेत मान लेता है, कबूल कर लेता है, वो बाय बर्थ इसराइली होता है। तोरा कह रही है। हालेलुया। तो रूत आपके नजदीक गैर कौम में से। अब वो कौन है, इसराइली है बाय बर्थ। कैसी, बाय बर्थ, जैसा खुदा ने कहा। ठीक है जी, वो हमें भी पता है कि निस्बी एतबार से वो मुआफी है, लेकिन जब कोई तोरा को कबूल कर लेता है, लिखा भी है इब्रानियों के खत में। ठीक है जी, इब्रानियों के खत में लिखा भी कि पाक करने वाला और पाक होने वाले सब एक ही असल से। बारूक हाशिम। आगे बढ़ते हैं। लिहाजा नए अहद में भी कोई मामला तब्दील नहीं हुआ, वही असूल है, वही कानून है, वही सारे प्रिंसिपल हैं, उनको बिल्कुल भी यहोवा पाक खुदा ने नहीं हटाया। गैर कौमों के लिए पहले भी दरवाजा खुला हुआ था और आज भी खुला हुआ है। हालेलुया। गैर अक़वाम में से जो कोई यहोशुआ हमश्याह पर ईमान लाता है, तौरेत को कबूल करता है, और जैसा कि तौरेत में लिखा अपना खतना कराता है, वो वैसा ही समझा जाए जैसा कि उसी मुल्क की या बाय बर्थ वो इसराइली। हालेलुया। यही असूल है। आज भी हम इसी असूल को मानते हैं। हम तो ये मानते नहीं 2000 साल पहले दरवाजा खुला, हम मानते हैं कि शुरू से खुला हुआ है। हम ये मानते हैं कि दरवाजा शुरू से खुला हुआ है। खुदा का रहम शुरू से ही गैर कौमों पर भी है।
बारूक हाशिम जी, बनी इसराइल को बतौर पलोठा कौम चुना गया है, बतौर पलोठा कौम चुना गया है। खुदा ने इस कौम को सारी कौमों से ज़्यादा मुमताज़ किया है, बस इतनी सी बात है। फिर ये सवाल बनता है कि उन्होंने उसके साथ इतनी ज़्यादा जद्दोजहद क्यों की, यानी गैर अक़वाम ने वो वहाँ से निकले, ये वो सारे बहुत सारे सवाल पैदा। बड़ा टाइम क्योंकि शॉर्ट है, ज़रा ये देखें दूसरा कुरिन्थियों 3 बाब आयत नंबर 13 और 14 16 तक। अब आते हैं एक अहम बात की तरफ, 3 बाब की आयत नंबर 13 से 16। और मूसा की तरह नहीं है जिसने अपने चेहरे पर नकाब डाला ताकि बनी इसराइल उस मिटने वाली चीज के अंजाम को ना देख सकें, लेकिन उनके ख्यालात कसीफ हो गए, क्योंकि आज तक पुराने अहदनामा को पढ़ते वक्त उनके दिलों पर वही पर्दा पड़ा रहता है और वो मसीह में उठ जाता है। मगर आज तक जब कभी मूसा की किताब पढ़ी जाती है तो उनके दिल पर पर्दा पड़ा रहता है, लेकिन जब कभी उनका दिल खुदावंद की तरफ फिरेगा तो वो पर्दा उठ जाएगा। एक मिनट, पर्दा कब उठेगा? जब दिल फिरेगा। तो रेत को पढ़ने से पर्दा नहीं उठेगा, तो रेत को पढ़ने के बाद खुदावंद की तरफ फिरने के बाद पर्दा उठेगा। ठीक है जी। अच्छा, गौर तलब बात यह है कि बाज लोग ये हवाला उठाकर शरीयत के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, पुराने अहद के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। बाज लोग ये कहते हैं कि ये देखें जी, जब शरीयत की किताब पढ़ी जाती है तो दिल पर पर्दा पड़ा रहता है। दिल पर क्या होता है? इसकी मुकम्मल वजाहत ये है कि अगर खुदावंद की तरफ फिरा ना जाए और सिर्फ तौरा पढ़ी जाए और तौरा को अमली जामा ना बनाया जाए तो दिल पर क्या पड़ा है जी? पर्दा। इसकी एक और तफसीर भी है, और ये पर्दा किस किस्म का पड़ा रहता है, ठीक है ना जी, ये भी मैं आपको बताता हूँ। इसकी नबियों के सहीफों में वजाहत है, ये पर्दा असल में है क्या? क्या इस पर्दे ने उन्हें इस कानून को समझने से रोका जो मूसा ने उस वक्त उनको दिया था या उनको समझाया था? तो जवाब है हरगिज़ नहीं। जवाब है बल्कि शरीयत उस वक्त दी गई जब मूसा के चेहरे पर पर्दा नहीं था। शरीयत देने के बाद जब उसने तौरात दे दी, कानून दे दिए, तख्तियां दे दी, उसके बाद जनाब मूसा के चेहरे पर पर्दा डाला गया, पहले नहीं। मेरी बात को समझ रहे? तो फिर कोई कैसे कह सकता है कि शरीयत जो है वो पर्दे का सबब है? तो सिर्फ मसीह में उठता है, बिल्कुल मसीह में उठता है। मसीह, क्योंकि मसीह खुदावंद है और उसकी तरफ फिरना है, उसकी तरफ क्या करना है? बारूक हाशिम जी। अच्छा, खुरूज 34 बाब आयत नंबर 29 से लेकर 34 पढ़ दे। तो यहाँ लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ। और जब मूसा शहादत की दोनों लूहें अपने हाथ में लिए हुए कोहे सीना से उतर आता था तो पहाड़ से नीचे उतरते वक्त उसे खबर ना थी कि खुदावंद के साथ बातें करने की वजह से उसका चेहरा चमक रहा है। और जब हारून और बनी इसराइल ने मूसा पर नज़र की और उसके चेहरे को चमकते देखा तो उसके नज़दीक आने से डरे। तब मूसा ने उनको बुलाया और हारून और जमात के सब सरदार उसके पास लौट आए और मूसा उनसे बातें करने लगा। और बाद में सब बनी इसराइल नज़दीक आए और उसने वो सब अहकाम जो खुदावंद ने कोई सीना पर बातें करते वक्त उसे दिए थे उनको बताए। और जब मूसा उनसे बातें कर चुका तो उसने अपने मुंह पर नकाब डाल लिया। कब नकाब डाला? बातें करने के बाद, सारी गुफ्तगू सारा काम खत्म करने के बाद। तो रेत तो जलाली हालत में दी गई। तो रेत किस हालत में दी गई है? जलाली हालत में दी गई है। ठीक है, ये तो नुक्ता ही जो है जो समझाया जाता पाकिस्तान में, ये तो नुक्ता ही सिरे से गलत है। पिछला जो पूरा बैकग्राउंड है वो पूरा नहीं दिखाया जाता और फटाफट से क्रांतियों के खत में से ये हवाला पढ़कर तो रेत की नफी की जाती है, जो कि गलत है, जो कि क्या है? अच्छा जी, हम जानते हैं कि उन्होंने उसके बाद कुछ अरसे तक शरीयत की ताबेदारी की थी। आयत नंबर 14 यहाँ जाहिर करती है कि उनके दिमाग सख्त हो चुके थे। उनके दिमाग क्या हो चुके थे? पलूस रसूल कहता है कि उनके ख्यालात क्या हो चुके थे? कसीफ हो चुके थे। उनके ख्यालात कसीफ यानी सख्त हो चुके थे। अगर आप दूसरा
یہ موسیٰ کا پردہ نہیں تھا جس نے ان کے ذہنوں کو سخت یا ان کے دلوں کو ڈھانپ دیا، جیسا کہ آیت 15 کہتی ہے کہ پلوس یہاں دکھا رہا ہے کہ جب شریعت پڑھی گئی تو وہاں پردہ ان کے دلوں پر آ گیا، جیسا کہ اس نے پہلی بار 721 قبل از مسیح میں ان کے لیے باڑ بنانے کا آغاز کیا تھا، یعنی بنی اسرائیل نے۔ ٹھیک ہے جی، اب پلوس کا بیان ہے کہ جب کبھی شریعت پڑھی جاتی ہے تو ان کے دلوں پر کیا پڑا رہتا ہے؟ پردہ۔ لیکن بیک گراؤنڈ دیکھ لیں کہ جب جناب موسیٰ نے شریعت پڑھائی تھی تو تب موسیٰ کے چہرے پر پردہ نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے شریعت سننے کے بعد کیا کی تھی؟ تھوڑا عرصہ تابعداری کی تھی، اور اس کے بعد وہ شریعت سے کیا ہو گئے؟ پھر گئے۔ شریعت سے کیا ہو گئے؟ پھر گئے۔ اچھا، یہ پردہ ہے کیا دراصل؟ یہ پردہ 721 قبل از مسیح میں بھی بنی اسرائیل کے دل پر پڑا تھا۔ تو یہ بات موسیٰ کے دور کی نہیں کر رہا ہے پلوس، یہ بات اصل میں بعد کے دور کی کر رہا ہے، جب بنی اسرائیل گمراہ ہوا ہے، جب انہوں نے بت پرستی کی، کیونکہ ان کا دل کیا ہو گیا تھا؟ تب 721 میں ان کا دل سخت ہو چکا تھا اور وہ بت پرستی کرنا شروع ہو گئی، کیونکہ اس نے کہا جب کبھی موسیٰ کی توریت پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ موسیٰ کے دور کا واقعہ نہیں ہے، یہ اس کے بعد کا واقعہ ہے، 721 قبل از مسیح، جب بنی اسرائیل پر گندہ ہوئی، جب وہ اسیری میں چلے گئے۔ جب وہ کہاں چلے گئے؟ نوحہ 3 باب آیت نمبر 65 ذرا پڑھ دیں تو یہاں لکھا ہے، پڑھ دیں۔ نوحہ 3 باب آیت نمبر 65، ان کو کوڑ دل بنا کہ تیری لعنت ان پر ہو، یعنی شریعت کی لعنت، یعنی کس کی لعنت؟ یا اس کو سزائی شریعت بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس کو کون سی شریعت آپ کہہ سکتے ہیں؟ زیادہ آسان اور درست ترجمہ اس کا یوں بھی ہو سکتا ہے، ان کے دلوں پر پردہ ڈال دے اور ان پر تیری لعنت ہو، ان پر تیری لعنت ہو۔ جب کوئی سخت دل ہوتا ہے، آپ بتائیں کہ مصر کے اندر جو آفتیں نازل ہوئی تھیں وہ کس سبب سے ہوئی؟ ان کا دل کیا ہو گیا؟ سخت ہو گیا، اور اسی لیے جناب موسیٰ جب بھی دعا کرتے تھے تو مصر پر کیا آتی تھی؟ آفتیں آتی۔ جب کسی کا دل سخت ہوتا ہے تو اس پر لعنت نازل ہوتی ہے۔ اس پر کیا لعنت ہوتی ہے؟ بنی اسرائیل پر ہوئی۔ نوح کی کتاب میں لکھا انہوں نے اپنے بچے پکا پکا کر کھائے۔ ٹھیک ہے جی، بنی اسرائیل لعنت کا شکار ہوئی کیونکہ ان کے دلوں پر کیا پڑ گیا تھا؟ پردہ، جس کا جناب پلوس رسول نے یہاں ذکر کیا۔ اس نے ساری ہسٹری پڑھی ہوئی تھی، اس کو پتا تھا اپنی قوم کا کیا ہوا، کیا کیا تھا۔ سو جب بنی اسرائیل پر گندہ ہوئی، جب انہوں نے توریت توڑی، تو یہ ساری باتیں دراصل وہی ہیں۔ پلوس رسول جس قانون اور نبیوں کو جانتا تھا اس پردے کی وضاحت کر رہا ہے جس کا ذکر یرمیہ نے ماتم کے الفاظ میں کیا ہے، اور شریعت کی لعنت یعنی سزائی شریعت جس کو گناہ اور موت کی لعنت یا سزا کہا جاتا ہے، یہ صرف یہوشوا مشیاخ میں پردہ یعنی لعنت ہٹا دی جاتی ہے۔ ہلیلویہ۔ مسیح نے کیا کیا؟ آگے ہماری لعنتوں کو کیا کیا؟ ہٹا دیا۔ باروک اشم، سزائی شریعت ہمارے اوپر سے کیا کی؟ ختم کر دی۔ باروک اشم، یہ ہے وہ پردہ، یہ ہے وہ پردہ۔ اچھا جی، لوکا 11 باب آیت نمبر 17 پڑھ دیں۔ لکھا ہے، مگر اس نے ان کے خیالات کو جان کر ان سے کہا، جس سلطنت میں پھوٹ پڑے وہ ویران ہو جاتی ہے اور جس گھر میں پھوٹ پڑے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، دیکھ لیں 2700 سال سے بنی اسرائیل میں پھوٹ پائی، دوبارہ قائم ہو سکا؟ نہیں ہو سکا جی، نہیں ہو سکا، اور یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے اس کو قائم کرنا۔ یہ بہت زبردست پھوٹ ہے جو 2700 سال سے نہیں ختم ہو سکی، اب تک نہیں ہو سکی، اور کوئی نہیں اسے کر سکتا سوائے مسیح۔ ہلیلویہ۔ اچھا، اس کا حل کیا ہے؟ اعمال کی کتاب پہلا باب آیت نمبر 6 پڑھیں، یہ بڑا زبردست کویشچن ہے رسولوں کا۔ ہلیلویہ۔ اعمال کی کتاب پہلا باب آیت نمبر 6، آپ نے یہ حوالہ بڑی دفعہ پڑھا ہوگا، بڑی دفعہ کلیسیاؤں میں سنا ہوگا، لیکن آج آپ کو رسولوں کے سوال کی سمجھ آئے گی کہ رسول کہنا کیا چاہتے تھے۔ کتنی سلطنتیں تھیں اسرائیل کے اندر؟ 2، ایک شمالی اور ایک جنوبی، جسے ایک یہودا کا خاندان کہا جاتا ہے اور ایک شاہ اسرائیل یا افرایم کا خاندان کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، یا شاہ اسرائیل کہا جاتا ہے۔
اب یہاں پر 12 رسولوں نے جو سوال کیا ہے مسیح سے، وہ سوال ذرا سنیں. ہاں جی. خداوند کے کلام میں لکھا ہے پس انہوں نے جمع ہو کر اس سے یہ پوچھا کہ اے خداوند کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا؟ آمین. ہاللیلویہ. کیا سوال ہے جی رسولوں کا؟ کیا تو بنی اسرائیل کو بادشاہی اسی وقت عطا کرے گا؟ کون سی بادشاہی؟ وہ جو شاہ اسرائیل کہلاتی ہے، ابراہیم کی سلطنت. پولس رسول نے جس کا ذکر کیا افسیوں 2 باب کے اندر کہ وہ جو اسرائیل کی سلطنت سے خارج، اسرائیل کی سلطنت سے کیا تھے؟ خارج. رسولوں نے دراصل یہی پوچھا کہ کیا وہ اب دوبارہ بحال ہو جائیں گے؟ تو ان کو کب ریسٹور کر رہا ہے؟ کیا ابھی کر رہا ہے؟ تو مسیح کا جواب ذرا سنیں. اس نے ان سے کہا ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں. شاگرد اسی تاثر میں تھے کہ مسیح اسرائیل کی بادشاہت کو اسی طرح بحال کرنے والا ہے جیسا کہ تقسیم ہونے سے پہلے تھا. تقسیم ہونے سے انہوں نے ذہن بنایا ہوا تھا کہ اسرائیل جب اب دوبارہ بحال ہونے جا رہا ہے تو وہی سیٹ اپ ہوگا. میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ یعنی شاہ اسرائیل اور شاہ یہودا، ان کا خیال تھا کہ یہ سیٹ اپ وہی ہوگا. اچھا ایک اور بات آپ کو بتاؤں، یہ بے شک 2 خاندان ساری زندگی ایسے کہلائیں گے، شاہ ابراہیم اور شاہ یہودا، لیکن ان کی سلطنت اب 2 نہیں رہیں گی. یہ 2 خاندان ہو سکتے ہیں یا 2 گروہ ضرور چلائے جا سکتے ہیں، لیکن کبھی بھی یہ 2 سلطنتیں نہیں اب ہوں گی. ایک ہی گلہ ہوگا، ایک ہی چرواہ ہوگا، ٹھیک ہے جی، ایک ہی بادشاہ ہوگا. ہاللیلویہ. باروک اشک جی. اچھا یہ ٹائم لائن جو ہے ہوسیہ کی کتاب میں بھی بتائی گئی، مسیح نے بھی اس ٹائم لائن کا ذکر لوکا کی انجیل میں کیا تھا. ٹھیک ہے جی. تو اب اسرائیل واپس کب آئے گا؟ اسرائیل کب بحال ہوگا؟ شاگردوں کا یہ کویشچن تھا کہ کب اسرائیل واپس آئے گا؟ کیا سال 1947 میں؟ بتائیں جی. وہ یسایہ کی پیشن گوئی ہے جو لوگوں کو سمجھائی گئی کہ جی سن 1947 میں وہ پیشن گوئی یسایہ کی پوری ہوئی تھی کہ ایک ہی دن میں ایک قوم پیدا ہوگی اور ایک ہی دن میں یروشلم جو کیا ہوگا تعمیر ہو جائے گا. تو یہ پروفیسی بہت سارے خادموں نے پوری دنیا میں پھیلائی اور سالوں سے یہ سکھاتے آ رہے ہیں کہ جی یہ یسایہ کی پیشن گوئی ہے جو پوری ہوئی ہے، جو اسرائیل اپنے وجود میں آیا. اقوام متحدہ نے ایک ہی دن میں قرارداد منظور کر لی اور اسرائیل کو ان کا ملک دے دیا، جبکہ یہ پروف ہو چکا ہے. خزار جو میں خزار جوش کا موضوع آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں پروف ہو چکا ہے کہ اس وقت جو اسرائیل پر سلطنت کر رہے ہیں دراصل وہ اسرائیلی نہیں ہے. بائبل یہ کہہ رہی ہے، بائبل نے جو ٹائم لائن بتائی ہے لوگوں نے ادھر سے دھیان ہی ہٹا دیا کہ اسرائیل کب واپس آئے گا. رسولوں نے پوچھا بھی کہ خداوند کب آئے گا اسرائیل واپس، اسرائیل کب بحال ہوگا؟ مسیح نے کہا کہ ان وقتوں اور میعادوں کو کوئی نہیں ایسا نہیں کہا، ایسا نہیں کہا. انہوں نے کہا جی یہ باپ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے، لیکن رول کچھ تم پر نازل ہوگا. کیا آگے لکھا جی؟ لیکن یہ جو لیکن والا آپشن ہے نا، یہ ایک گنجائش ہے جاننے کی. لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہو. ایک منٹ ذرا رکے. پوچھا انہوں نے کیا ہے اور آنسر کیا ہے؟ کیا یہ بات بغیر کنٹیکسٹ کے سمجھنی چاہیے؟ سارے بتائیں جی. نہیں. کنٹیکسٹ کیا ہے؟ کویشچن کیا ہے ان کا کہ تو اسرائیل کو بادشاہی کب عطا کرے گا؟ جواب آیا جی ساری دنیا نے تمہیں کی کرنی ہے، گواہی دینی ہے، اور روح القدس تمہیں کیا دے گا؟ قوت دے گا. ایسا کیوں؟ یروشلم، سامریہ، یہودیہ اور پھر زمین کی کیوں؟ کیونکہ 10 قبیلے زمین کے انتہا تک پھیلے ہوئے ہیں. یہوشوا نے کہا تم نے جانا ہے، وٹنس بننا ہے، ان کو ڈھونڈ کے لانا ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو تلاش کرنے اور ان کو کیا دینے آیا تھا؟ نجات. یہ کہا تھا مسیح نے، اصل میں یہ تھا جواب اس کا. اور کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ لوکا 13 باب آیت نمبر 31 اور 32 میں لکھا ہوا ہے کہ میں 2 دن تک بدروحوں کو نکالوں گا. 2 دن خدمت ہوگی، وہ 2 دن ہماری مرہم پٹی کرے گا. کتنے دن؟ 2 دن. یہ پڑھے ہوسیہ 6 باب پہلی ہے، ہوسیہ 6 باب پہلی ہے.
ये आयत आपने शुरू से पता नहीं कितनी दफा पढ़ी होगी, इसके सिवा 6 बार पहली आयत से लेकर 2 से 3 आयतें पढ़ते हैं। आओ हम खुदावन की तरफ रुजू करें, आओ हम खुदावन की तरफ क्या करें, रुजू करें, आगे, क्योंकि उसी ने फाड़ा है उसी ने फाड़ा है और वही हमको शिफा बख्शेगा, वही हमको शिफा बख्शेगा, यानी बहाल करेगा। उसी ने मारा है और वही हमारी मरहम पट्टी करेगा, उसी ने मारा है वही हमारी मरहम पट्टी करेगा। कब करेगा? हिजकिय्येल 13 बाब पढ़ ले, मैं अपनी भेड़ों को ढूंढूंगा और मैं उनकी हड्डियों को जोड़ूंगा, उनको हील करूंगा, यानी उनको शिफा दूंगा। हालेलुया। वहां साफ लिखा हुआ है, लिखा जिनकी हड्डियां टूटी होंगी मैं उनको क्या करूंगा, उनको जोड़ूंगा, उनकी मरहम पट्टी करूंगा। और वो 2 रोज के बाद हमको हयाते ताजा बख्शेगा। कितने दिन के बाद? 2 रोज के बाद, यानी तीसरे दिन। 2 रोज के बाद तीसरा दिन चढ़ता है, ऐसा ही आगे बख्शेगा और तीसरे रोज उठा खड़ा करेगा। कब बनी इसराइल बहाल होगा? तीसरे रोज। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, सारा बनी इसराइल कब जमा होगा इसराइल के अंदर? ये सारे बेवकूफ बना रहे हैं। इसराइल ढूंढ लिया गया, इसराइल ढूंढा जा रहा है, हालेलुया, लेकिन वापस नहीं गया अपनी सरजमीन पर, क्योंकि वापस ले जाने का काम सिर्फ एक ही शख्सियत का है और वो है यहोशुआ हमाशियाह। हालेलुया। ये तमाम इसराइल तब वापस जाएगा जब वो वापस आएगा। मारो काशिफ, सारी दुनिया को बेवकूफ बनाया जाएगा। इस वक्त इसराइल कब्जे में है, मसाया ने इस कब्जे को छुड़ाया है। किसने? मसाया ने। उसने आजाद करवाना आकर इसराइल को, और उसकी कौम को, अपनी कौम को वो मुल्क देगा। और कितना अरसा वहां कितना अरसा वहां कब्जा रहेगा? 1000 साल। बादशाह कब तक रहेगी थी? 1000 साल। एक ही बादशाह होगा, फिर सारी कौम उसके साथ मिलकर खुदा की बादशाही करेगी। हालेलुया। ये है शैतान। लोगों ने पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी बातें कर करके जी है नबूवत ने दी है, नबूवत ने दी है, हैकल बनने जा रही है जी, ये हो रहा है जी, वो हो रहा है, फलानी नबूवत पूरी होगी, फलानी होगी। गौर से बाइबल पढ़ें, बाइबल का कॉन्टेक्स्ट खराब हो जाएगा, बाइबल का सियाक व सबाक खराब हो जाएगा जब हम उल्टी सीधी बातों पर लग जाएंगे। मसाया का कहना कुछ है और लोग कार्य कुछ रहे हैं, समझ कुछ रहे हैं। क्यों जी? क्योंकि बाइबल तो यह कह रही है ना जी, मसाया आकर सबको जमा करेगा। हालेलुया। हाँ जी, अगरचे हम जानते हैं कि मसाया ने इसराइल को वापस लाने का काम शुरू किया और मुमकिन भी बनाया, लेकिन बहाली मुकम्मल तौर पर उस वक्त तक अमल में नहीं आएगी जब तक कि हम दी गई सजा के तीसरे दिन में ना हो। यानी अभी तक सजा चल रही है, अभी तक क्या चल रही है? अब उस सजा में से अपने लोगों को क्या कर रहा है? निकाल रहा है, यानी ऊपर गिंदगी की जो सजा है ना, वो ढूंढ रहा है, उनको तलाश कर रहा है। 2 दिन तक ये काम जारी रहेगा और तीसरे दिन इसको कंप्लीट करेंगे। हालेलुया। बारू काशिम, क्या हमारे लिए जानने का कोई तरीका है कि इस टाइम लाइन की अजीम आलीशान स्कीम में हम कहाँ हैं? हमें यकीन है कि दोबारा मसाया के काम ने बहाली का आगाज किया, लेकिन वो इस तीसरे दिन में बहाली के काम को मुकम्मल करता है, जैसा कि हूसिया कहता है। हूसिया जैसा कि हमने हवाला पढ़ लिया, जुमला के हम उसके हुजूर जिंदगी बसर करेंगे, दरअसल ये हमारे लिए 1000 साल बादशाही की तरफ इशारा करता है। ये वो हयात नो है जिसकी आज मुनादी करने की ज़रूरत है कि वो अपने लोगों को अपनी राहों की तरफ, अपने हकाम की तरफ और अपनी शरीयत की तरफ वापस ला रहा है। ये हकीकत में हमें एक सहीफा तक पहुंचाता है, जिस पर मैंने पिछली दफ़ा भी आपसे कहा था और शुरू में भी कहा था कि ये मैं आप लोगों को एंड में बताऊंगा। ठीक है जी, तो आज हम ज़रा उस पर वापस आते हैं। इस्तस्ना 30 बाब आयत नंबर 1 से लेकर 5 तक पढ़ते हैं। ज़रा बुलंद आवाज़ से ये पढ़ना, ये बड़ा खूबसूरत है। बारू काशिम। अच्छा जी, सबसे पहले ये मुझे बताएं, तरतीब जो है ये आप निकाल लें, मैं थोड़ी बात करूँ। 30 बाब की पहली है से 5 तक। आप ये जरा बताएं मुझे कि शुरू से आप हैकल जब बनती रही या टूटती रही, बनती रही, जब भी 2 से 3 दफा का ये वाक़या है, पहले कौम आई है या हैकल बनी है? सारे बोले पहले कौम आई है, तो यहां पहले हैकल बन रही है। ये क्या सीन है? कौम आई वापस इसराइल के अंदर। शुरू से आप देख लें, पहले कौम आती है, फिर क्या बनती है? हैकल। और एक और बात बताऊं कि दोबारा जब हैकल बनी थी तो मुकम्मल नहीं बनी थी, क्योंकि अहद का सबूत आया ही नहीं वापस।
पूछे क्यों? पूरा इसराइल वापस नहीं आया था, 10 कबीले तो परगिंदा हो गए, वो तो मिले ही नहीं। बताएं उसके बाद अहद का संदूक वापस आया? क्योंकि यह शर्त है कि पूरी बनी इसराइल का मौजूद होना लाजम है, क्योंकि हैकल के अंदर जितना भी निजाम है वो 12 कबीलों को और यहोवा को प्रेजेंट करता है। किसको? तो 12 कबीले तो है ही नहीं शुरू से ही, 2700 साल से, और इसलिए 2700 साल से हैकल अनकंप्लीट रही है। मसाया के दौर में भी अनकंप्लीट थी, ना बताया कंप्लीट थी जी। उसका नक्शा तो हेरोदिस ने जानवर की तरह बना दिया था। मैंने आप लोगों को हैकल का नक्शा पढ़ाया था, उसमें हेरोदिस ने क्या किया था जी? मैंने आप लोगों को बताया था कि हैकल जब सुलेमान ने बनाई थी तो वो इंसानी बॉडी के नक्शे पर थी, लेकिन जब हेरोदिस ने इसे दोबारा रिपेयर करवाया तो उसने इसे क्या किया जी? जानवर के नक्शे पर कर दिया। ठीक है जी। तो हैकल तो शुरू से अनकंप्लीट है। अहद का संदूक जब से 12 कबीले पर गिंदा हुए हैं तब से अहद का संदूक वापस नहीं आया। कब आएगा? बोले लिखा है कि तब आसमान का मकदिस खोला गया जब 7वां नरसिंगा फूंका जाता, जब बादशाही शुरू हो जाती है। तो लिखा वहां मैंने खुदा के अहद का संदूक देखा, मिल गया। कब मिल गया? जब कौम सारी वापस आ गई। ये एक तरतीब है, लवाजमात है। हैकल बनाने के क्या है? ये लवाजमात है। ये सारी चीजें, हैकल कोई इंसानी मर्जी से थोड़ी बनी थी। खुदा ने कुछ प्रिंसिपल बनाए हुए हैं, कुछ असूल बनाए हुए हैं। उन असूलों के बगैर कभी भी हैकल तमीर नहीं हो सकती, और अगर कोई करेगा तो वो मुखालिफ मसाया है, वही है एंटी मसीहा। और इस वक्त जो तबका हैकल बना रहा है असल में वो जैसूड और खजारी यहूदी हैं, और असल में ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का प्लान है। ये किसका प्लान है? इसका खुदा की कौम के साथ कोई तलक नहीं, ना ये खुदा बनवा रहा है। जरा पढ़े ये हवाला। ये खुदा ने वादा किया था इस्तस्ना की किताब में कि फिर मैं तुम्हें वापस लेकर आऊंगा। जी कब लेकर आऊंगा? और जब ये सब बातें यानी बरकत और लानत जिनको मैंने आज तेरे आगे रखा है तुझ पर आई, और तू उन कौमों के बीच जिनमें खुदावन तेरे खुदा ने तुझको हमका कर पहुंचा दिया हो, उनको याद करे, और तू और तेरी औलाद दोनों खुदावंद अपने खुदा की तरफ फिरें, और उसकी बात इन सब अहकाम के मुताबिक हो जो मैं आज तुझे देता हूँ, अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से माने, तो खुदावंद तेरा खुदा तेरी असीरी को पलट कर तुझ पर रहम करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे। और फिर कर तुझको सब कौमों में से जिनमें खुदावंद तेरा खुदा ने तुझको परगंदा किया वो हो जमा करेगा। अगर तेरे आवारागिर्द दुनिया की इंतहाई हिस्सों में भी हो तो वहां से भी खुदावंद तेरा खुदा तुझको जमा कर ले आएगा। लिखा है दुनिया की इंतहा तक तुम मेरे, क्योंकि बनी इसराइल दुनिया की इंतहा तक परगिंदा हुए हैं, और ये तो रेत में वादा किया था खुदा ने कि अगर तुम गए तो मैं तुम्हें वहां से भी लाऊंगा। और यहोवा नीचे जिस्म लेकर आया और उसने अपना कहा हुआ पूरा किया, और अब तक कर रहा है। हालेलुया। तो मैं तुझे जमीन की इंतहा से भी लेके आऊंगा वापस। बारुख हशम। आगे। और खुदावंद तेरा खुदा उसी मुल्क में तुझको लाएगा जिस पर तेरे बाप दादा ने कब्जा किया था, और तू उसको अपने कब्जा में लाएगा। फिर वो तुझसे भलाई करेगा और तेरे बाप दादा से ज्यादा तुझको बढ़ाएगा। और खुदावंद तेरा खुदा तेरे और तेरी औलाद के दिल का खतना करेगा, ताकि तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से मोहब्बत रखे और जीता रहे। हालेलुया जी, हालेलुया। ये है जी लव स्टोरी। ये क्या है? ये है लव स्टोरी कि मैं तुझे लेकर आऊंगा, लाजमी लेकर आऊंगा, छोड़ूंगा। लिखा भी है कि मैं इब्राहिम के लिए लिखा है कि मैं मेरी निगाहें इब्राहिम पर रहती है, मेरी निगाहें मैं उसे मोहब्बत की डोरियों से क्या करूंगा? चलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मिका की किताब में भी ये लिखा हुआ है, मैं आपके लिए हवाला पढ़ देता हूँ, बस इख्तिताम होने वाला है। 2 बाब के आयत नंबर 12 में लिखा है यकूब मैं यकीनन तेरे सब लोगों को फराहम करूंगा, मैं यकीनन इसराइल के बकिया को जमा करूंगा, मैं उनको बिसरा की भेड़ों और चरागाह के गल्ला की मानद इकट्ठा करूंगा,
और आदमियों का बड़ा शोर होगा। हालेलुया। हिजकिय्याल 20 बाब की आयत नंबर 34 से लेकर 41 तक यूं लिखा है, और मैं जोरावर हाथ और बुलंद बाजू से कहर नाज़िल करके तुमको कौमों में से निकाल लाऊंगा और उन मुल्कों में से जिनमें तुम परगिंदा हुए हो जमा करूंगा, और मैं तुमको कौमों के बियाबान में लाऊंगा और वहां रूबरू तुमसे हुज्जत करूंगा। कैसे? रूबरू। कौन? यहोवा। कौन? ऐसे यहाँ पूछना चाहिए कि भाई यहोशुआ यहोवा नहीं है तो यहोवा ने कब रूबरू आकर बातें करनी है, कैसे करनी है? ठीक है जी। अच्छा, जिस तरह मैंने तुम्हारे बाप दादा के साथ मिस्र के बियाबान में खुदा फरमाता है, उसी तरह मैं तुमसे भी हुज्जत करूंगा और मैं तुमको छड़ी के नीचे से गुजारूंगा और अहद के बंद में लाऊंगा। हालेलुया। और मैं तुम में से उन लोगों को जो सरकश और मुझसे बागी हैं जुदा करूंगा, और मैं उनको उस मुल्क से जिसमें उन्होंने बुदबाश की निकाल लाऊंगा, पर वो इसराइल के मुल्क में दाखिल ना होंगे, और तुम जानोगे कि मैं खुदावंद हूँ। और तुम है इसराइल, है बनी इसराइल, खुदा यूँ फरमाता है कि जाओ और अपने अपने बुतों की इबादत करो, और आगे को भी अगर तुम मेरी नहीं सुनोगे लेकिन अपनी कुर्बानियों और अपने बुतों से मेरे मुकद्दस नाम की तकफीर ना करोगे, क्योंकि खुदा यूँ फरमाता है कि मेरे को मुकद्दस यानी इसराइल के ऊंचे पहाड़ पर तमाम बनी इसराइल सब के सब मुल्क में मेरी इबादत करेंगे, वहाँ मैं उनको कबूल करूँगा और तुम्हारी कुर्बानी और तुम्हारी नज़रों के पहले फल और तुम्हारी सब मुकद्दस चीज़ें तलब करूँगा, जब मैं तुमको कौमों में से निकाल लाऊंगा और उन मुल्कों में से जिनमें मैंने तुमको परगिंदा किया जमा करूँगा, तब मैं तुमको खुशबू के साथ कबूल करूँगा और कौमों के सामने तुम मेरी तदरीस करोगे। हालेलुया। इसके अलावा यिर्मयाह 23 बाब आयत नंबर 7 और 8 भी पढ़ लीजिएगा, और इस्तिस्ना 4 बाब आयत नंबर 25 से लेकर 30 भी पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर यही वादे खुदा ने की है कि मैं तुमको कौमों में से क्या करूँगा? निकाल लूँगा। हम वाकई आखिर में उन दिनों में हैं, आखिरी दिनों में हैं, क्योंकि उसके लोग फरमाबरदारी में उसकी तरफ लौट रहे हैं। वो दिन आने वाला है कि जब तमाम 12 कबाइल और वो लोग जो इसराइल के शहरी बनने में शामिल हुए हैं मुत्तहद इसराइल के तौर पर वापस आएंगे, बर्रा की शादी के खाने के लिए तैयार और पाक होंगे, जैसा कि शुरू में जिक्र किया गया है। हालेलुया। इसराइल की तकसीम को समझना सबसे अहम और बिल्कुल बुनियादी है। जब किसी को ये समझ आ जाती है तो बाइबल खुद वजाहत बन जाती है, और तमाम सहीफों के बारे में भी समझ व हिकमत में तरक्की होती है, जिसका कभी तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। एक और आखिर में बात कहूँगा कि खुदा आज अपने लोगों को जमा कर रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, पूरी दुनिया में जो मनाती हो रही है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उसके लोग पूरी दुनिया में परगिंदा है, उसके लोग पूरी दुनिया में परगिंदा है। कुछ अहम पॉइंट रसूलों के खतूत से देता हूँ, वो भी समझ लीजिएगा, वो मैंने पिछले हिस्सों में बताया भी है। लिखा है कि इसराइल की सल्तनत से तुम क्या थे? खारिज। अब क्या हो? दाखिल हो गए। फिर लिखा है कि जैतून का दरख्त है, यिर्मयाह 11 बाब आयत नंबर 16, इसराइल को क्या नाम दिया गया? जैतून का दरख्त। ये दरख्त 2 हिस्से हुआ, इसकी डालियां काटी गई। इसकी डालियां क्या होगी? काटी गई। वहाँ लिखा मैंने तेरा नाम हरा जैतून रखा, मैंने तेरा नाम क्या रखा? और मैंने तुझे आग लगाई और तेरी डालियों को काट दिया। रोमियो में पौलुस रसूल दोबारा उस जैतून के दरख्त का जिक्र करता है, और वो कहता है कि जब तक गैर को में पूरी दाखिल ना हो जाए, क्या हो जाए? तमाम गैर को में पूरी दाखिल ना हो जाए। अच्छा, तमाम गैर को में पूरी दाखिल ना हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ? पौलुस रसूल ये कह रहा है कि पूरी दुनिया में जाता है। 10 ये तो पूरी दुनिया की बात तो नहीं कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा है? ये 10 कबाइल की बात कर रहा है, क्योंकि अगर पूरी दुनिया निजात पाएगी तो फिर तो किसी को गैर निजात याफ्ता रहने की ज़रूरत ही नहीं है। जबकि आप सब जानते हैं जहन्नम बड़ी है, जहन्नम जो है उसका रकबा बड़ा है। अब जहन्नम में बहुत सारे लोग जाएंगे। यहाँ फिर एक बात और बता दूँ आपको, एक तौरा है, एक कानून है। ये सवाल तब भी मेरे जहन में आता था जब हम ये समझते थे कि गैर कौमों को पाबंद किया जा रहा है। मैं जब क्रॉस ब्रीडिंग पे बात कर रहा था ना, जिन दिनों में फरिश्तों के मतलब नेफिलिम के मतलब आप लोगों को सिखा रहा था, तो तब मेरे ये जहन में बात आती थी कि अगर खुदा ने गैर कौमों को यहाँ पे बंद किया है तो ये तो क्रॉस ब्रीडिंग हुई, और ये तोरा के कानून के खिलाफ है। ये तोरा के कानून के खिलाफ है। तो असल में ये जंगली जैतून जिसे कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है? ये जंगली जैतून इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसे डिवोर्स दे दी गई थी। इसे क्या दे दी गई थी? अब उसी कटी हुई डालियों को दोबारा क्या किया जा रहा है? उसके अंदर पैबंद किया जा रहा है। तो असल में ये दरख्त का अब बाहर से कोई हिस्सा नहीं है, ये उसी का हिस्सा है, उसे दोबारा पाबंद किया जा रहा है क्योंकि ये कटी हुई थी, और ये क्रॉस ब्रीडिंग नहीं है। ठीक है ना जी? ये उसी का हिस्सा था। ये यहाँ पर तोरा की नफी नहीं है, यहाँ तोरा की नफी
اور اگر کوئی یہ مانتا ہے کہ نہیں جی یہ غیر قومی ہے تو پھر رسول تورا کی نفی کی بات کر رہے ہیں. اس کا مطلب تو یہ ہوا اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ خلوص رسول شریعت کی نفی کرے. ہلیلویا. معروف ہاشم جی. سو افسیوں 11 باب بھی اسی کی بات کرتا ہے اور رومیوں 11 باب بھی اسی کی بات کرتا ہے. افسیوں 2 باب 11 سے لے کر 17 تک. ٹھیک ہے جی. سو خداوند کا شکر ہو. آج یہ اس کا آخری سرمن تھا اس موضوع کا. ایک اور ہے سرمن لیکن وہ الگ فائل ہے. ہم اس کو آگے جا کر پھر کبھی خدا نے مجھے موقع دیا تو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا. سو خداوند آپ سب کو برکت دے. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. آپ سب کو شباشر.